सरकार ये खुल के क्यों नहीं कह रही कि केंद्र सरकार सानू वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर रही। तुहाडे कोले जे खत्म होगी तो तुसी कोठे चढ़ के रौला पाओ। जदों अग लगदी है कोठे चढ़ के रौला पाउणा पैंदा है भी अग लग गई तां कोई आंढ गुआंढ भज्जिया आउंदा ते तां कोई बाल्टियां पानी दियां लैके मग लैके कप्पे लैके जां कोई ना कोई होर चीज़ लैके उहदे ते पाउंदे अग ते अग बुझदी है। किसी का मरीज़ की मौत हो गई है तो वह 6 घंटे वास्ते बाहर उड़ीक रहा, उन्होंने ये नहीं पता कि लाश मॉर्चरी पहुँच गई या लाश साडी अंदर पई है। मरीज़ साडा 2 घंटे पहला साडे नाल फोन ते गल कर रहा सीगा, वो हुणे 2 घंटे बाद एकदम उसकी मौत किवें हो जाती है। और जिसका जी गया हुंदा है वो कोल खड़ा हुंदा है, उसे ने अग दित्ती हुंदी है और जिन्नी देर वो सिवा बलदा हुंदा उत्थे खड़े नूं उहनूं महसूस हो रहा हुंदा कि आखिर उहदे ते बीतदी की है। ये मौका इस वेले नहीं है कि कौन की कर रहा है और सरकार अपने अंदर ही लड़ रही है, विरोधी नहीं सरकार ही लड़ रही है। और विरोधी तो फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कहूँगे कि बहुत कमाल दी तैयारियां, तो घट्टो घट्ट मैं एज अ जर्नलिस्ट बाय नहीं करता कि मौत हो गई है 6-6 घंटे बंदे उड़े उड़ीकते बैठे है कि उत्थे दसो साडी बॉडी मॉर्चरी च है कि तुसी उत्थे शमशान घाट दे विच सिद्धी पहुंचाती है। ने तो हुण मौका लभ्या होया पैसा कमाउण दा इत्थों, ये भी एक त्रासदी है साडी। सो अज तुहानूं दस्सिया कि पटियाला सीएम का शहर होवे वैक्सीन खत्म है और तुसी इस तो पहला कल बलबीर सिद्धू का बयान आउंदा सेहत मंत्री का कि जिन्नी क वैक्सीन हस्पतालों च रह गई उस तो इलावा स्टॉक नहीं हैगा। कि तुसी ये वेट कर रहे हो भी जदों जन जिहड़ी है विहड़े आ जूगी तो फिर कुड़ी दे कन्न विन्नोगे, ये उड़ीक कर रहे हो तुसी। ये बहुत माड़ा है। एक शै सानू मिली कि कुदरत ने जो सानू नियामतां दित्तियां असीं उन्हां दी कदरां नहीं पाईयां कदे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे एंटी धड़ा है जिहड़ा हावी होना चाहुंदा है, अज वो ये महसूस कर रहा है कि राइट मौका है हुण इहनूं दब्बण दा या नप्पण दा। तां ये भी सोचो कि तुहाडी इंसानियत प्रति भी जिम्मेदारी है। लाशां गंगा दे विच रुड़ियां फिरदियां ने, हस्पतालां दे विच बैड है नहीं ते संस्कार करन नूं शमशान घाटां दे विच थां है नहीं। मंत्री 6 करोड़ 60 लाख डोजेज वैक्सीन दियां बाहरले मुल्कां नूं दे दिंदा ते अज उहदे मुल्क दे विच वैक्सीन है नहीं गी। ये मिसमैनेजमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ते जे कदे दुनिया च थीसिस लिखे जाण PhDयां होण तां सब तो वधिया है जे तुसीं वधिया नंबरां च पास होना है तो टॉपिक चक लियो नरेंद्र मोदी ते आ सरकार पिछली भी ते आ भी। किसानां दी आमदन 2022 तक दुगनी कर देंगे। ਉਹ बैठे रुलते किसान जिन्हों की आमदन तुसीं दुगनी करनी सी उन्होंने अतवादी खालिस्तानी दसी जाते हो, नक्सलाइट दसी जाते हो। उन्होंने ये पूछा जाता तुहानूं अंब किहड़े वधिया लगदे है तो अंब दस दिओ उन्होंने किहड़े वधिया लगदे। अंबां दा मौसम है हुण चुप्पी जाओ अंब बैठ के उत्ते। सत श्री अकाल जी, ऑन एयर देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे। तुसीं जाणदे हो कि लगातार कोरोना वायरस के केसेस वाधे जा रहे हैं और पंजाब दे विच भी लगातार जिहड़े केस सामने आ रहे हैं, मौतां भी बहुत हो रही ने। इस दे नाल की हो रहा कि कोरोना वायरस के केस वधण दे कारण लोकां दे विच हड़कंप मचिया होया। वैक्सीनेशन डोज लगवाउण दे लई जा रहे हैं, सैकेंड डोज नहीं मिल रही, किसी नूं फर्स्ट डोज नहीं मिल रही हैगी। 18 ਤੋਂ 45 साल के जिहड़े एज दे जो लोग सीगे उन्हां नूं भी कहा गया सी वैक्सीनेशन लगवाउण दे लई, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਸਿਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ? देखो हालात गंभीर हो रहे हैं, पैनिक सिचुएशन तो नहीं है पर इस कोई दो राय नहीं कि हुण हौली हौली 1-2 दिनों तो फोन आने शुरू हो गए तो थोनू समझ आउण लग जाती है कि तुहाडे आले दुआले सिचुएशन टेंस होनी शुरू हो गई। पंजाब दे सियासी हालात माड़े ने सानू नज़र आउंदा पिया। जिस तरीके नाल कांग्रेस की अंदरूनी खिच्चोताण चल रही है उहदे विच किते करोना की मैनेजमेंट ते कोविड नूं लैके सरकार दे प्रबंध दे उत्ते जो सवालिया निशार होने चाहिए सी वो किते साडी मेन स्ट्रीम मीडिया चों पंजाब दे चों मनफी ना हो जाने मैनूं डर सता रहा है। सब तो वड्डी गल है, अज मैं तुहानूं अपने घर की गल दसदा कि अज सवेरे मेरे माता पिता दा दूजी डोज लगनी सी। असीं पटियाले सरकारी हस्पताल दे विच जदों गए तो उत्थे वो पहुँचते हैं तो उन्होंने कह दिता जाता है कि डोज खत्म हो गई। वो मैनू फोन करते हैं, मैं गलबात करदा तो मैनू ये कह दिता जाता है कि तुसीं कहने हो तो असीं कितों अरेंज कर दिंने आ। मैं सवाल किया कि चलो मैं तो तुहानूं कहता लेकिन उत्थे हज़ारां बंदा होर पहुँच रहा है तो उन्होंने किवें डोज अवेलेबल होगी। हुण उहदे च बड़ा वधिया एक गल निकल के सामने आई कि पंजाब सरकार ये खुल के क्यों नहीं कह रही कि केंद्र सरकार सानू वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर रही।
ਮੇਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੀਪ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਗ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਨਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਮਨ ਤੂਰ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੀ ਗਿਆ ਦਰਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਵਾ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਗਰ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਰੱਪੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਿਵਾ ਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਦੀਪ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਵਨ IVF ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ IVF ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਖੀਰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ICU ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, PM ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਆਖਰ PMO ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, PM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਤੇ, ਔਰ ਕੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਗ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਡੀਟਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਚੁਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6-6 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੀਫ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ CM ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਕਸੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ। ਸਮਝਦੇ ਮੰਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, UK ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਹਾਨ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨੋਗੇ?
ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ 13,000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਪੀ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇੰਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਰਿਕਵਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੁਰੰਤ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਾਈਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਵੀ ਖੰਡ ਨਾ ਖਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖੰਡ ਨਾ ਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੀਐਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੋਰਲੀ ਬੂਸਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਸਾਹ ਆਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੀਮ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਂਟੀ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨੱਪਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਲੇਵਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਈਨਐਪਲ ਫਲੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਫਲੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ 2016 ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਦੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ 99ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੂਗੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼। ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ MBA ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ MBA ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, PhDਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲਿਓ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਤੇ ਆਹ ਵੀ। ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਸ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਔਰ ਵਾਹਿਆਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 19 'ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, 22 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ 15 ਲੱਖ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਰੁਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਐਡਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ 13,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਏਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ IITs ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੋਰ? ਮਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਜਾਓ ਅੰਬ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਰੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ। ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਥੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ 10,000 ਮਰੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਰੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਜੌਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟ ਆਫ। ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਡ ਡੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਡ ਡੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਫ ਡੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਊਟਕ੍ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੌਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੌਬ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 4 ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਲੂਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 50% ਤੁਸੀਂ 45+ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੈਅ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਸਿਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ। ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਲੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜੁੜ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ।